गुरुस्वामी मोर भाई मैंने आज आम विश्वर सबुठारु बड़ अष्टप्रहरी एशिया महादेशर भारत देशर सबुठारु बड़ अष्टप्रहरी ओडिशा राज्यर कटक जिले अनुष्ठित महांगा ग्रामर स्वर्णक्षेत्र जोटा कि आज एशिया महादेशर सबुठारु बड़ अष्टप्रहरी एटी चारि जुगर नाम करा जाए यथा सत्य द्वापर त्रेता कली। यह प्रतिवर्ष बैशाख मास चैत्र पूर्णिमा दिन ठू 3 दिन धरी नाम संकीर्तन चारि जुगर नाम होता है। भक्त माने बहुत दूररू आसी यही अनुष्ठान रे जोग देई थांती। समस्त मनरे भक्ति भावना परिपूर्ण होता है। हाँ मो ब्लॉगटा टिके बड़ हो पारे कारण मु बहुत समय प्राय वीडियो अपलोड करिछि। मो चैनल ना हला त्रिनाथ ब्लॉग चैनल। मो यूट्यूब चैनल ना हला त्रिनाथ ब्लॉग्स। जदि समस्त की भल लगे निश्चिंत शेयर करेंगे, सब्सक्राइब देवे आ कमेंट भी देवे केमती लगला आ शेयर करेंगे। चलतु एबे आमे मो ब्लॉग आरंभ करिबा। चलो आगे प्रथम आम बुली जावा। प्रथम जिते बड़े एंट्री कली संध्या ही आसीला धीरे धीरे राति होता। प्रथम गेट रू एंट्री कली देखिली लोकंर भिड़ धीरे धीरे बढ़िया लगी। माने बर्तमान सुधा लोक बेसी आसी नथिले। जो कहूँ संध्या बेल टाइम कथा लोक बहुत कम थिले। देखो ये जोटा लाइटा देखा जाऊँगा हूँ एंट्री गेट लाइट। यूट्यूब पशिले सबुआड़े जीव। धीरे धीरे मुझे एंट्री गेट लाइट आड़े पशुली। तापर देखो धीरे पिला गोटे गली देखा जाऊँगी से गली भितर भी पशिले गोटे जगार जाए सेपटे गोटे जगार अष्टप्रहरी हो देखा पड़ो। एंट्री गेट केते सुंदर आगे सजाई। प्रथम एंट्री गेट पाखरे गोटे पोखरी अच्छी भल बहुत सुंदर पोखरी। छोटिया पोखरी है कौन हम समस्ते ये गाधुआ पाधुआ करती। तापर आम एंट्री गेट भीतर पशिलु। देखो लोकर गहली धीरे धीरे आरंभ हो लोक बेसी आसी ना जन्म संध्या टाइम टा। ये गोटे कीर्तन पंजा गोटे कीर्तन पंजा आसुँच भाई। सबुठ बड़ कथा ये देखो गोटे जगन्नाथ मंदिर। जगन्नाथ मंदिर मुझे पशु पशु देखीदी। प्रथम जगन्नाथ मंदिर बहुत शांति लगिला। जगन्नाथ मंदिर देखिक लगला सतरे बहुत आनंद लगला। जगन्नाथ मंदिर देखिक देखो केते कीर्तनिया पंजा सब अपेक्षा कर सीरियल केत पढ़ा मैंने कीर्तन करेंगे। ये गोटे दी पंजा आसती गोटे पंजा देखो जाऊँ कीर्तन कर ये मैंने जो जी चारि कुंजर नाम संकीर्तन कर देखो आम सब मुख्य लोक सब बसी जो मैंने आयोजक कर महांगा अष्टप्रहरी जो मैंने नहीं आनी खोचती। ये गोटे छोटिया अनुष्ठान नुहे लक्ष लक्ष लोक लक्ष तो ऊर्ध लोक आसवे ये से खाଇବା पिवा से केमती रे व्यवस्था केमती। कीर्तनिया पंजा मिनिमम 200-300 200 रु कीर्तनिया पंजा आसवे राति जाक कीर्तन सीरियल चलो से केमी शांति श्रृंखला कीर्तन करेंगे कौन करेंगे। देखते गुरु भाई जो मैंने अच्छा आयोजक मैंने सब दायित्व नहीं फोन रे सब गोटे गोटे पंजा डाकिबे। सब मेन कथा है ये सब जहाँ भी अष्टप्रहरी हो ये सब देखते जो भट्ट जी अच्छा केशव ठाकुर आज ये सब व्यवस्था हो जहाँ से कहीदे जाइए चरम जहाँ लिखिदे जाइए आज जाके भी चली। लोक देखते बहुत दूर दूरांतर आसिक अपेक्षा भी कर बारिकी किए शोच किए बसुची किए अपेक्षार अच्छी आम सीरियल केतवे पड़ो सब प्रकार कीर्तनिया पंजा टी आस बहुत दूर दूर डिस्ट्रिक्ट रू आसान आम कहवा मयूरभंज डिस्ट्रिक्ट गजपति डिस्ट्रिक्ट जिते सब ओडार शेष सीमा जिला जो जो जगह अच्छी से जगह भी आसती। ये आसवाई से स्वतंत्र व्यवस्था करके आसती जानी आम से गले 3 दिन रू से हिसाब से निजर वस्त्र सब नहीं आसती 3 दिन ये रुहति लगे टेंट मरा जाए शोवा केमी सब देख बसी शोवा खाଇବା पीवा व्यवस्था सब प्रकार व्यवस्था अच्छी।
ଭାଇ ଆମର ଦୀପ ବିକ୍ରି କରୁଛନ୍ତି। ଆପଣ ଏଠି ମାନେ ସବୁବେଳେ ଦୀପ ବିକ୍ରି କରୁଛନ୍ତି ନା? ନାଇଁ ପୂର୍ଣ୍ଣମୀ ଅନ୍ତନ ଆଉ ଯାତ୍ରା ଟାଇମ୍ରେ ଅଷ୍ଟପ୍ରହରୀ ବେଳେ ଏ ମାନେ ଲୋକଙ୍କର ଯୋଉ ଲୋକ ଗହଳି ଜନଗହଳି ଯାହା ବି ସବୁ ହଉଛି ମାନେ ଏଇଟା ନା କେତେ ଦିନ ପାଇଁ ଲାଗି ରହିବ? 3 ଦିନ। 3 ଦିନ। କଣ ମାହାତ୍ମା କଣ ଟିକେ କହିବେ? ବହୁତ ଧନ୍ୟବାଦ। ଆମେ ତାଙ୍କ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ନେଇଗଲୁ ଯେ ସେ କହିଲେ ଯେ ଏଠି ଯେତେ ଲୋକ ଆସନ୍ତି ବି ଶାନ୍ତି ଶୃଙ୍ଖଳାରେ ବି କୌଣସି ବିଶୃଙ୍ଖଳା ନାହିଁ। କୌଣସି ପ୍ରକାର ମାନେ ନେଗେଟିଭ ଲୋକ ଏଠିକି ଆସୁନାହାନ୍ତି। ସମସ୍ତେ ଗୋଟେ ଚିନ୍ତାଧାରାରେ ଆସୁଛନ୍ତି ପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ଦର୍ଶନ କରିବା, ଚାରି ଯୁଗ କୁଞ୍ଜରେ ନାମ କରିବା, ନାମ ସଂକୀର୍ତ୍ତନ କରିବା, ତାପରେ ପ୍ରସାଦ ପାଇ ଘରକୁ ଯିବା। ଗେଟ୍ ଭିତର ପ୍ରଥମେ ଯେତେବେଳେ ଗୋଟେ ପ୍ରଥମ କୁଞ୍ଜ କଥା କହୁଛି ତାକୁ କେତେ ଲୋକ ଅଛନ୍ତି ବାପରେ ବାପ। ମାନେ ଏଠୁ ମୋତେ ସେଠିକି ଯିବା ପାଇଁ ବହୁତ ଟାଇମ୍ ଲାଗିବ ପାଖାପାଖି। ପ୍ରଥମେ ମୁଁ ଯାଇଥିଲି ସତ୍ୟଯୁଗ କୁଞ୍ଜରେ ଗୋଟେ ଛୋଟ କ୍ଲିପ୍ଟେ ନେଇଥିଲି। ଶୁଣି ଦିଅନ୍ତୁ ସତ୍ୟଯୁଗ ନାମ କ'ଣ ସତ୍ୟଯୁଗରେ ନାମ ରହିଛି ଜାଣି ରଖନ୍ତୁ। ସତ୍ୟଯୁଗର ନାମ ହେଲା ବିଷ୍ଣୁ ବୈଷ୍ଣବ ଲକାର ଶ୍ୟାମ ସତ୍ୟ ସନାତନ ଗୋଲୋକ ରାମ। ଭଲସେ ଶୁଣନ୍ତୁ ଆଉ ଥରେ, ବିଷ୍ଣୁ ବୈଷ୍ଣବ ଲକାର ଶ୍ୟାମ ସତ୍ୟ ସନାତନ ଗୋଲୋକ ରାମ। ସେ କେତେ ମସିହା ହେବ? 88 ଖଣ୍ଡେ ମସିହା ହେବ। ଆସିଲା ପରେ ଆମେ ଦାଦା ପୁତୁରାକି 2 ଜଣ ଆସିଥିଲୁ। ଠାକୁର ବସିଥିଲେ ଚାଳ ଘରେ। ଆମେ ଧୋବାହାର ପିଲା। ମୁଁ ଚାହିଁଲି ଆଇରନ୍ କରିବା ପାଇଁକା ଠାକୁରଙ୍କୁ ମୁଁ ପଚାରିଲି, ପ୍ରଭୁ ଆଇରନ୍ ଆମେ କରିବୁ। ଠାକୁର କିଛି ସମୟ ପରେ ଆମେ ଦେରକୋଣା ବଜାରରେ ଆଇରନ୍ କଲୁ। କଲା ପରେ ଆମର ପ୍ରାୟ ଯେଉଁଦିନ ଆରମ୍ଭ କଲୁ ସେଦିନ 25ରୁ 35-36 ଖଣ୍ଡ କପଡ଼ା ପୋଡ଼ିଯାଇଛି। ଆମେ ଆଉ ଜାଣିନୁ ପୋଡ଼ିଯାଇଛି, ଆମେ ଜାଣିନୁ ସବୁ। ତାପରେ 2 ଦିନ ପରେ ଗୋଟେ ଫେରିଲେ ଆମ କତିକି। ଆସିଲା ପରେ ସେଠୁ ଆମେ ଆଉ କରିବୁ ସମିସ୍ତିକି ରଖିଲୁ ଯେ ଆପଣଙ୍କ କଥା ବୁଝିବୁ କହିକି ରଖିକି ପ୍ରଭୁ ବସିଥାନ୍ତି ଏକାଠିଆ। ଆମେ ସବୁ ଦାଦିପୁରା ଚିନ୍ତା କଲୁ। ଏଇଟା ହେଉଛି ପ୍ରାୟ ଧାନ ମାନେ ଅଷାଢ଼ ମାସ ଟାଇମ୍, ଧାନ ବଡ଼ ହୋଇଥାଏ। ଇନ୍ଦୁ ପୂର୍ଣ୍ଣମୀ ପରେ ଆମେ ଦାଦିପୁରା ଚିନ୍ତା କଲୁ 100 ଟଙ୍କା 2ଟା ବିଷ କିଣିବା। ସେଇଟା ସତ ଜିନିଷଟା। ଆଉ ଆମର ଗୋଟେ ଅର୍ଜୁନ କ'ଣ ଗତ ଅଛି ନିଛା ଖେଳିବା, ସେଇଠି ମିଠା କିଲେ ନେବା 100 ଟଙ୍କାରେ 300 ଟଙ୍କା ପକେଟ ବୋଲି ଠାକୁରଙ୍କୁ ଦର୍ଶନ କରିବା। ଦର୍ଶନ କରିକିରି ତାକୁ ଖାଇବା। ମିଠା ଜାଗାରେ ଶୋଇବା, କେହି ଦେଖେନି। ସକାଳକୁ କାମ ସଫା, ଆଉ କେହି ମାଗିବେନି। ଆମେ ଯେତେବେଳେ ପ୍ରଭୁ ମଧ୍ୟରେ ଆସି ପହଞ୍ଚୁ, ପ୍ରଭୁ ଏକା ଅଛନ୍ତି। ସେ ଆମକୁ ଦେଖିକି ତାଙ୍କର ଗୋଟେ ହସ ଥାଏ, ଅତି ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ହସ। ଆମେ ଯେତେବେଳେ ଆସି ପହଞ୍ଚିଲୁ ସେ ଆମକୁ ହସି ଦେଇକିରି ତଳକୁ ଅନେଇଲେ। ଏଇଟା ହେଉଛି ପ୍ରାୟ 8:30ରୁ 9ଟା କଥା ଦିନ ସକାଳ। ତାପରେ ସେଇଠୁ କ'ଣ ହେଇଛି ନା ଆମେ ବସିଲୁ। ଠାକୁର ଚାହୁଁଛନ୍ତି କ'ଣ କହିବାକୁ, ଆମେ ଚାହୁଁନୁ କଥା ହେବାକୁ। ତାପରେ ଆମେ ଏମିତି କିଛି ସମୟ କଥା ହେଲା ପରେ ଆମେ କହିଲୁ ପ୍ରଭୁ ଆମେ ଯାଉଛୁ। ସେଇଠୁ ଅଟକେଇଲେ, ଯିବାର କିଛି ସମୟ ଅଟକେଇଲା। ଏମିତି ପରେ ଆମେ ଯେତେବେଳେ ବାହାରୁଛୁ ଆମକୁ କହିଲେ ରୁହ ଆମକୁ ବଦନାମୀ କାହିଁକି କରିବ? ଆମେ କହିଲୁ ନାଇଁ, ଆମେ ତ ଆପଣଙ୍କୁ କିଛି ବଦନାମୀ କରୁନା।
तुम मैंने कौन चिंता कर कहलु ना कि ना सत को आम कहलु या ना सब कहले जाओ सब ठीक हो मुहूर्त आम सब भकले तुम जा ये टिके तुम से जीवन हारी दब सब ठीक हो सब आम तापर जो जा पहुँचलु दुकान खोल 2 दिन से तो दुकान बंद करूँ गोटे गोटे आसी पहुँचले किए कहला भाई तो पोड़ी दे नुआ करूँ किसी असुविधा एमती खंडे सार्ट आम जन को देलु 75 टଙ୍କା से कपड़ा पड़ता 175 टଙ୍କା ना आउ 35-36 खंड कहारी आम सब स्वेच्छा आसिक नहीं जाते किए कहला रखीदे फुटे आ गोटे कथा आज्ञा मु कहि एटा एशिया महादेशर सबुठारु बड़ माने बृहत्तम अष्टप्रहरी कारण अष्टप्रहरी तो अच्छी सबु जगार अष्टप्रहरी होची प्रति गाँ गहली पल्ली अष्टप्रहरी होची किंतु आम एशिया महादेशर एटा सबुठारु बड़ अष्टप्रहरी अष्टप्रहरी आम पिला दिन देख 82-83 मसीहा ठार आम देखी आसु कारण आम एशिया महादेश एमती अष्टप्रहरी 4 जुगर नाम कौ धाम भी हो एटा गोटे छोट कथा नुहे यार किसी महात्मा अच्छी बोलिकी ए जगार एत लोक आसुचंती एत खाया पीवा एत आज केते कौन भगवान प्रचार होउची से आम पिला अवस्था घर आमर 4 किलोमीटर 4.5 किलोमीटर बाट 5 किलोमीटर भितर प्राय प्रभु गति आशीर्वाद पूर्व जन्मर कर्मफल दोषरू मसरे 25 दिन आम 2 टाइम बसचु सका आसबू 8टा 8:30 बेले हाँ भाई 12टा 2टा बेले भाई बहुत बहुत धन्यवाद आज्ञा आम खंदाशाला आड़े गलु देखिलु खंदाशाला कौन सब चलची रे बाबा पहाड़ भलिया प्रसाद गदा है ये बोधे पाखापाखि 50-60 हजार लोक खाଇବା है जहाँ जना पड़ुची मे भी अधिका हो पारे तापर मु तो बर्तमान 7टा संध्या 7टा 8टा बेल वीडियो बनईकरी मु देखुची कि पूर्वर केते लोक खाई गले पुणी केते लोक खाइबे देखो कर्मी मैंने सब कम लगी समस्ते खंदाशाले किसी ना किसी कम करुँच किए रोसे करुच्ची किए पानी दौची किए ड्रम्रे पानी भरुची किए चुली जलाऊँच किए को भाई आमर डालमा परिवा काटुंट ये सब जिनस देखला बहुत भल लगे देखो पलि आसलु आम देखिलु परिया केमती कटा हो देखु बस्ता बस्ता आलू गदा है बस्ता बस्ता आलू गदा है एपटे आमर माँ माने भाई माने सब परिवा काटिबार व्यस्त अच्छा बहुत बढ़िया लगिला खंदाशाला देखिकी सतरे प्रभु महिमा कहले भी सरबनी केते लोक लगी खाया पीया व्यवस्था देखो ये सब हूँ जो हंडा देखुं हंडा सब डालमा है ये देखो मिनिमम 20टा खंडा हंडा हम माने 20टा हंडा गोटे हंडारे जदि 1000 लोक खाइले 20टा हंडा थोड़ा भाव केते 20,000 पुणी यही भाया हंडा आहुरी केते हंडा बाहर देखो लोकंर खाइबा केते बड़ ट्रेन मराई लोक लगी लोक बड़ाबड़ी कर्मी जो मैंने अच्छा से बड़ाबड़ी कर लगी तो स्वतंत्र व्यवस्था है माने खाइबा पीवा कौन अभाव नहीं जी आसो जिते बड़े चाहिए खाईपर सकाळू 24 घंटा आनंद बजार खोला यहाँ हूँ आम आनंद बजार माने आनंदर बजार जोटी पेट शांति हुए देखो जिते बड़ फंक्शन होना कहीं जदि कौ जगार प्रसाद सेवन करने व्यवस्था न थाए ताले से फंक्शन किसी ये न थाए तेणुक प्रसाद सेवनटा हूँ मुख्य कारण पेट शांति जदि आत्मा शांति भगवान शांति एबे आम से खंदाशाला पाखे आउ किसी क्लिप नौचु ए भाई जनक ठिया होती देखु कौन सब भाई किसी कहते हाँ सेपट को जातु सेपटे भी क्लिप नियंतु देखो अच्छा भाई गुरुस्वामी अच्छा ये मिनिमम केते लोक लगी बर्तमान खाଇବା अरेंज है मिनिमम 60-70 हजार लोक खाद्य
150 ପକେଟ ଚାଉଳ ଗଲାଣି। ତ ଏଇ ଯେଉଁ ଖାଇବା ସବୁ ଯାହା ବି ମାନେ ହେଉଛି କେଉଁଠୁ ଆସୁଛି ତାର ଆକ୍ଚୁଆଲି ଅନୁଦାନରେ ହଉଛି ଆଉ ନା ପ୍ରଶାସନ କିଛି ହେଲ୍ପ କରୁଛି? କୌଣସି ପ୍ରଶାସନ ନାହିଁ ଆମର ଭାଇ ଭଉଣୀଙ୍କ ସାହାଯ୍ୟରେ ହଉଛି ଏସବୁ କାର୍ଯ୍ୟ। ପ୍ରଭୁଙ୍କର ମହିମାରେ କିଛି ଦୀପଦ କୁହନ୍ତୁ, ଠାକୁର କଥା କୁହନ୍ତୁ। ଠାକୁରଙ୍କ କଥା କିଛି କୁହନ୍ତୁ, କ'ଣ ଜାଣିଛନ୍ତି ପ୍ରଭୁଙ୍କ ବିଷୟରେ? ତ ମାନେ ଅଲୌକିକ ରୂପ, ସିଏ ତ ମାନେ 4 ଅବତାରରେ ଆସନ୍ତି, 4 ଯୁଗରେ ଇଏ ଥରେ ଆସନ୍ତି। ରାମକୃଷ୍ଣ ହରିକି ଇଏ ନିଜେ ପଠାଇଥିଲେ ସ୍ୱାମୀ। ଇଏ ହେଉଛନ୍ତି ଗୁରୁସ୍ୱାମୀ ହେଉଛନ୍ତି ପାଦୁକାନାଥ। ଏ ପାଦୁକାଙ୍କ ନେଇକି ଆଜି ସୃଷ୍ଟିରେ ଚାଲିଛି ସବୁ ଖେଳ। ଇଏ ଯିଏ ଆସିଥିଲେ କ୍ଷୀରାଦି ସ୍ୱୟଂ ଛାଡ଼ିକି ଆସିଥିଲେ, ଇଏ ପୂର୍ଣ୍ଣବ୍ରହ୍ମ ଆସିଥିଲେ ଧାରା ପ୍ରସ୍ତୁତି। ତାଙ୍କର ରାମ ରହିଥିଲେ 240 ବର୍ଷ, କୃଷ୍ଣ ରହିଲେ 120 ବର୍ଷ, ଇଏ ସେଇ 60 ବର୍ଷରେ ଗଲେ। କଳି ଯୁଗର ଇଏ ଭଗବାନ ହେଉଛନ୍ତି ଗୋଟେ ନୂତନ ଅବତାର କହିବାକୁ ଗଲେ, ନାଇଁ କି? ଆଚ୍ଛା, ଏଠି ଯେଉଁ ନାମ ଯଜ୍ଞ ହେଉଛି, ନାମ ଯଜ୍ଞର କ'ଣ ତବୁ ତାର? ଇଏ 4 ଯୁଗର ନାମ ହେଉଛି। ହଁ, ଯଜ୍ଞ ହେଉଛି 4 ଯୁଗର ନାମ ମାନେ ଆମେ ଯେଉଁଟାକୁ କହୁଛେ ସତ୍ୟ, ତ୍ରେତୟା, ଦ୍ୱାପର, କଳି। ଆଜ୍ଞା, ଆଉ ଅନନ୍ତ କଳି ହେଉଛି ଆଉ 4 ଯୁଗର ନାମ। ଆଚ୍ଛା, ଯେତେବେଳେ ପ୍ରଭୁ ଥିଲେ ସେତେବେଳେ ଲୋକଙ୍କର ଗମଗମ କେମିତି ଥିଲା? ବର୍ତ୍ତମାନ ପ୍ରଭୁ ନାହାନ୍ତି, ତାଙ୍କର ବର୍ତ୍ତମାନ କ'ଣ ଲୋକ ଭକ୍ତଙ୍କର କ'ଣ? ଏଇଖିଣା ବେଶୀ ଲୋକ ହେଲେଣି ଆଗ ଅପେକ୍ଷା। ଏସବୁ ୟୁଟ୍ୟୁବ୍ ଏକାରେ ଦେଖିକି ବହୁତ ଭାଇ ଭଉଣୀ ଧାରା ନେଇ ଠାକୁରଙ୍କ ଥବା ଅପେକ୍ଷାରୁ ଏଇଖିଣା 20-30 ହଜାର ବେଶୀ ବଢ଼ିଆ ବଢ଼ିଛି ଲୋକ। ଆପଣ ନେଇଛନ୍ତି ଧାରା ନେଇଛନ୍ତି ପ୍ରଭୁଙ୍କର? ଧାରା ନେଇଛି। 99 ଧାରାର ବିଧିବିଧାନ ଯାହା ରହୁଛି ଆପଣ ସବୁ କିଛି ମାନେ? ମୁଁ ଖଣ୍ଡାଶାଳାର ଜଣେ କର୍ମୀ। ଆଚ୍ଛା, ଆମର ମା ଭଉଣୀ ମାନେ ଯେଉଁମାନେ ବି ଆସୁଛନ୍ତି ଏଠି ସବୁ ମାନେ ଯେକୌଣସି କାର୍ଯ୍ୟ କରୁଛନ୍ତି ସମସ୍ତଙ୍କର ମନ ଉଲ୍ଲାସିତରେ କାମ ହେଉଛି, କିଛି ଚାଲିଛି ଆଉ କୌଣସି ପ୍ରକାର ବିଶୃଙ୍ଖଳା ନାହିଁ। ଯାହା ଇଚ୍ଛା ହେଲା କାମ କରିବ, ଯାହା ଇଚ୍ଛା ହେଲା ଖାଇଲା ଶୋଇଲା, ବୁଲିଲା, କେହି କାହାକୁ କିଛି କହିବାର ନାହିଁ। ହଉ, ବହୁତ ବହୁତ ଧନ୍ୟବାଦ। ଆଚ୍ଛା, ଆଉ ଗୋଟେ କଥା, ଶେଷ କଥା ପଚାରିବି, ଏ ଅଷ୍ଟପ୍ରହରୀ ନାମ ଯଜ୍ଞ କେତେ ଦିନ ହେବ? ଆଜ୍ଞା, ସେମିତି ତ କହିବାକୁ ଗଲେ ଆମର ଜନ୍ମ ନାହିଁ କି ଆମେ ଏଠିକି ଆସନ୍ତୁ। ଆମେ ଆଇଲୁ ଟିକେ 99ରେ, ଇଏ 70 ମସିହାରୁ ଚାଲିଛି। ଏଇ 4 ଯୁଗର ନାମ 70 ମସିହାରୁ ଚାଲିଛି। ଆଗ ଫାଷ୍ଟ ହେଲା ମାନେ କଳି ନାମ ହେଲା, ତାପରେ ଠାକୁରଙ୍କର ଯେତେବେଳେ ବଡ଼ ହେଇଗଲେ ଠାକୁରଙ୍କର ବୁଦ୍ଧି ହେଲା, ତାପରେ ଏଇ 4 ଯୁଗର ନାମ ଚାଲିଲା ଆଉ କ'ଣ। ଆଉ କ'ଣ ସବୁ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ବିଷୟରେ ଜାଣିଛନ୍ତି କହିବେ ଯଦି ଭଲ? ପ୍ରଭୁଙ୍କ ବିଷୟରେ କ'ଣ କହିବି ଭାଇ, ମୁଁ ତ 4 ଯୁଗର ଦର୍ଶନ, ମୁଁ ବି ଗୋଟେ ବହୁତ ଥେଲି ବଦମାସି। ମୁଁ 4 ଯୁଗର ଦର୍ଶନ ଯୋଗୁଁ 99 ମସିହା ଗୁରୁବାର ରାତି ହେଇଥାଏ, 4 ଯୁଗର ଦର୍ଶନ ପାଇଲି। ମୋତେ ହନୁ ଠାକୁର ଏଠିକି ଆଣିଥିଲି, କହିଲେ ଯେ ପ୍ରଭୁ ଜନ୍ମଗ୍ରହଣ କଲେଣି, ତୁ ଚାଲ ସେଠିକି। ମୁଁ 4 ଅବତାର ତାଙ୍କୁ ଦର୍ଶନ କଲା ପରେ ମୁଁ ଏଠିକି ଆସିଛି। ଆସିଲା ପରେ ମୁଁ 21 ଦିନ ଖାଲି ପତ୍ର ଉଠେଇଥିଲି। ମା କିଛି କୁହନ୍ତୁ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ବିଷୟରେ, କ'ଣ ମାଙ୍କର କ'ଣ ଆପଣଙ୍କର ଅବଦାନ, କ'ଣ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ପ୍ରତି ଭାବ କ'ଣ କିଛି କୁହନ୍ତୁ? ସଂକ୍ରାନ୍ତି ମାଘ ମାସ ସଂକ୍ରାନ୍ତିରେ ଧାରା ନେଲି। ମୁଁ ଯେତିକି ଦୁର୍ଗା ପୂଜା ମୁଁ ଦୁର୍ଗା ଅଷ୍ଟମୀ କରିକି ଯେତିକି ଅନୁଭୂତି ପାଇଛି, କିଛି ଚାହୁଁନାହିଁ। ବହୁତ କିଛି ଅନୁଭୂତି ପାଇଲା ପରେ ପ୍ରଭୁ ନେଇ ଆସନ୍ତି। ତାପରେ ମୁଁ ଦେଖୁଛି ବରଗଡ଼ ଯାଇଥିଲି, ତାପରେ ମୁଁ ଆମର ସେଠି ଗାଁରେ ଧୁଣିପଦାରେ ହେଉଥିଲା, ତାପରେ ଏଠି ମୁଁ ଆସିଲି। ଦେଖନ୍ତୁ, ଇଏ ଜଣେ ମା ପ୍ରଭୁଙ୍କ ବିଷୟରେ କହିଲା ବେଳକୁ ତାଙ୍କ ଆଖି ଛଳ ଛଳ ହେଇଯାଉଛି। ତାମାନେ କେତେ ଭାବ ବିହଳ, କେତେ ଭକ୍ତି ଭରାରେ ମା ଅଛନ୍ତି। ଏଇଠି ଲୋକ ଜନସମୁଦ୍ରରୁ ହିଁ ଜଣାପଡ଼ୁଛି। ଦେଖିଦିଅନ୍ତୁ, ଆଉ କ'ଣ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ବିଷୟରେ କିଛି କୁହନ୍ତୁ? ଏଇ ଯେଉଁ ଖାଇବା ପିଇବା ହେଉଛି, ଯାହା ବି ହେଉଛି, କ'ଣ ସବୁ ମାନେ ୟାଙ୍କର ଆକ୍ଚୁଆଲି ଜିନିଷଟା କ'ଣ ଲୋକ ଜାଣିବା ଦରକାର? ଆମ ମନରେ ପ୍ରଭୁଙ୍କର କ'ଣ ଭକ୍ତି ଅଛି ବୋଲି ପ୍ରଭୁଙ୍କର ଆଶୀର୍ବାଦରୁ ତାଙ୍କ ସବୁ ଜିନିଷ ଆପଣଙ୍କର କେତେ ବର୍ଷ ହେଇଗଲାଣି ପ୍ରଭୁଙ୍କ ସେବା? ମୁଁ ଭାବୁଛି ପ୍ରାୟ ମୋ ହେତୁ ପାଇଲା ଦିନ ମୁଁ ଜାଣିନଥିଲି। ଏଠି ଘରେ ଏଇ ପାଖରେ ମୋ ଶ୍ୱଶୁର ଘର, ବିବାହ ହେଲା ପରେ ପ୍ରଭୁଙ୍କର କିଛି ହଉ, ବହୁତ ବହୁତ ଧନ୍ୟବାଦ। ସତରେ ପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ପାଇବା ପାଇଁ କେତେ ଦୂର ଦୂରାନ୍ତରରୁ ଭକ୍ତମାନେ ଆସି
ଦୁଇ ଦିନ ଆଗରୁ ଆସି ରହି ଅନୁଷ୍ଠାନରେ ଯୋଗ ଦେଇ ଅନୁଷ୍ଠାନକୁ ବଢ଼େଇକି ଯାଉଛନ୍ତି। ଆମେ ଯଦି କହିବା ସାଧାରଣତଃ କଥା ଯେ ଆମେ ଭଗବାନଙ୍କୁ ବିଶ୍ୱାସ କରୁନୁ, ଏଇ ଲୋକଙ୍କୁ ଦେଖିକିରି ତୁମେ ନିଜେ କୁହ ଭଗବାନଙ୍କୁ ବିଶ୍ୱାସ କରୁଛ ନା ନାହିଁ? ଏ ଆସିଗଲା ଏବେ ଆମର କଳିଯୁଗ କୁଞ୍ଜରେ କିଛି ନାମ ସଂକୀର୍ତ୍ତନ ଶୁଣି ଦିଅନ୍ତୁ, ମନମୁଗ୍ଧ ହୋଇଯିବ। ସେଠୁ ସରିଲା ପରେ ସେ କଳିଯୁଗ କୁଞ୍ଜରୁ ଆସି ପୁଣି ଥରେ ଆଉ ଗୋଟେ ଜାଗାକୁ ଗଲୁ। ମାନେ ଟୋଟାଲ ଚାରିଟା କୁଞ୍ଜ ମୋତେ ବୁଲିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଚାରିଟା ଯାକ କୁଞ୍ଜ ମୁଁ ବୁଲୁଛି। ଗୋଟେ ସତ୍ୟ ଗଲା, ତାପରେ କଳି ଗଲା, ଏବେ ମୁଁ ଦ୍ୱାପର ଆଉ ତ୍ରେତୟା ଏ ଦୁଇଟା କୁଞ୍ଜ ବୁଲିବି। ତ ଟିକେ ମୁଁ ବୁଲିଯାଏ, ଇଚ୍ଛା ହେଲା ଟିକେ ବୁଲିବାକୁ। ଦୋକାନ ବଜାର ସବୁ ପଡ଼ିଛି, ଦେଖିବାକୁ ଟିକେ ଇଚ୍ଛା ହେଲା। ବର୍ତ୍ତମାନ ମୁଁ ବୁଲୁଛି। ଦେଖନ୍ତୁ ଲୋକ ଗହଳି କେମିତି ଅଛି। ମାନେ ଜୀବନରେ ଥରେ ଜାଗାକୁ ବୁଲିବାକୁ ଆସନ୍ତୁ ଭାଇମାନେ, ବହୁତ ଆନନ୍ଦ ଲାଗିବ। କହିଦେଉଛି, ବୈଶାଖ ମାସ ଚୈତ୍ର ପୂର୍ଣ୍ଣିମା ଦିନଠାରୁ 3 ଦିନ ଏ ଅଷ୍ଟପ୍ରହରୀ ନାମ ଯଜ୍ଞ ହୁଏ। ବୈଶାଖ ମାସ କହିବାକୁ ଗଲେ ଆମର ହେଉଛି ଆମର ଏପ୍ରିଲ ମାସ, ଯେଉଁଟା ଇଂରାଜୀର ହେଉଛି ଏପ୍ରିଲ ମନ୍ଥ। ଏପ୍ରିଲ ମାସ ଚୈତ୍ର ପୂର୍ଣ୍ଣିମା ଯେବେ ବି ପଡ଼ିବ ସେଇ ଡେଟ୍ରୁ 3 ଦିନ ହେବ। 3 ଦିନ ଯାକ ବହୁତ ଲୋକ ଧୀରେ ଧୀରେ ଲୋକ ବଢ଼ିବାକୁ ଲାଗିଲେ। ଦେଖନ୍ତୁ ମୁଁ ପାଖାପାଖି କହୁଛି, ମୁଁ ଯେଉଁଠୁ ବି ଭିଡ଼ିଓ କ୍ଲିପ୍ ବନେଇଛି ସେଟା ଗୋଟେ ଜାଗା, ଇଏ ଗୋଟେ ଜାଗା। ଟୋଟାଲି ଲୋକ ଗହଳି ଧୀରେ ଧୀରେ ବଢ଼ିବାକୁ ଲାଗିଛି। ଏବେ ଆସିଗଲୁ ଆମେ ଠାକୁରଙ୍କର ଯେଉଁଠି ପ୍ରଭୁ ରହୁଛନ୍ତି ସେଇଠିକି ଆସିଲୁ। ସେ ଗେଟ୍ଟା ଦେଖନ୍ତୁ, ସେ ଗେଟ୍ ପାଖକୁ ମୁଁ ଆସିଲି। ୟା ଭିତରେ ବି ପ୍ରବଳ ଲୋକ, କାରଣ ଠାକୁରଙ୍କୁ ଦର୍ଶନ କରିବା ପାଇଁ ଲୋକମାନେ ଆସୁଛନ୍ତି। ଏଠି ଦେଖନ୍ତୁ, ଏଠି କେତେ ଲୋକ, ଏଠି ବି ଲୋକ କହିଲେ ନ ସରେ। ସେପଟେ ଦେଖନ୍ତୁ ଛୋଟ ପିଲାଙ୍କ ପାଇଁ ଖେଳିବା ବ୍ୟବସ୍ଥା, ଯେଉଁ ଆମର ବେଲୁନ ସର୍କସ୍ ସେଟା କରାଯାଇଛି। ଆଉ ଏ ଦେଖନ୍ତୁ ଲୋକ ଗହଳି କେମିତି ଧୀରେ ଧୀରେ ବଢ଼ି ଚାଲିଛି। ପ୍ରଭୁଙ୍କର ଗୋଟେ ଲେଖା ଅଛି ଚରମ ଗୋଟେ ଏମିତି ଜିନିଷ, ସେଟାକୁ ଆପଣ ପଢ଼ିବେ ଦେଖିବେ ଏତେ ମଜା ଲାଗିବ। ପ୍ରଭୁଙ୍କର ସବୁ ଭଲ ନୀତି ବାଣୀ ଉପରେ ଲେଖା ହେଇଛି। ଯଦି ବି କେବେ ବୁଲିବାକୁ ଆସୁଛନ୍ତି, ଚରମର ଗୋଟେ ବହି କିଣନ୍ତୁ, କିଣିକିରି ପ୍ରଭୁଙ୍କ ବିଷୟରେ ଜାଣନ୍ତୁ। ଯେହେତୁ ଆମେ ହିନ୍ଦୁ ଧର୍ମରେ ବିଲଙ୍ଗସ୍, ତ ଆମକୁ ସବୁ ଏଗୁଡ଼ା ଫଲୋଅପ୍ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଦେଖନ୍ତୁ ମୁଁ ଆସିଲି ଟିକେ, ଏଇଟା ହେଉଛି ଆମର ଜଗନ୍ନାଥ ମନ୍ଦିର। ଜଗନ୍ନାଥ ମନ୍ଦିର ପାଖରେ ଦୀପ ଜଳା ହେଉଛି। ଯିଏ ବି ମାନସିକ ଯାହାର ବହୁତ ଆନନ୍ଦ ଲାଗିଲା। ବିଶ୍ୱରେ 4 ଯୁଗର ନାମ ନିଆଯାଉଛି। ସବୁ
ସବୁ କୁଞ୍ଜ ପାଖରେ ଲୋକ ଜନଗହଳି ହୁଏ। ସବୁଠାରୁ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ କଥା ହେଲା ଶୃଙ୍ଖଳିତ ହିସାବରେ ଉଠନ୍ତି। କୌଣସି ବିଶୃଙ୍ଖଳା ନାହିଁ। ସବୁଠାରୁ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ତାଙ୍କ ପିତା ମାତାଙ୍କ ମନ୍ଦିର ବହୁତ ସୁନ୍ଦର ହେଇଛି। ମନ୍ଦିରଟା ଏଣ୍ଟ୍ରାନ୍ସଟା ଦେଖନ୍ତୁ। ଏଇଟା ତା ଯେଉଁ ମନ୍ଦିର ଚାରିପିଟି ରାଉଣ୍ଡ ବୁଲିଛି। ଓଃ କି ସୁନ୍ଦର ଲାଗୁଛି ସତରେ, ବହୁତ ଆନନ୍ଦ ଲାଗୁଛି। ନେତ ବାନା ଉଡ଼ୁଛି, ବହୁତ ଆନନ୍ଦ ଲାଗୁଛି ମନ୍ଦିର ଦେଖିକି। ଜୀବନରେ କ'ଣ ଅଛି, ଏମିତି ଠାକୁରଙ୍କ ନାମ ନେଇକି ଯିବା। ଆଉ ଆସିଥିଲେ ତାଙ୍କ ନାମ ନେଇ, ଯିବା ବି ତାଙ୍କ ନାମ ନେଇକିରି। ଆଉ କ'ଣ ଅଛି ଜୀବନରେ। ଇଏ ହେଉଛନ୍ତି ତାଙ୍କ ମାତା କେଶବ ଠାକୁର ଯିଏ ଅଛନ୍ତି। ବର୍ତ୍ତମାନ ସେ ନାହାନ୍ତି, ଦେହତ୍ୟାଗ କରିସାରିଲେଣି। ତାଙ୍କ ବାପା ମାଆ ବି ନାହାନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ସେମାନଙ୍କର ମୂର୍ତ୍ତି ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ତାଙ୍କ ଲାଗି ମନ୍ଦିର ହେଇଛି। ଇଏ ହେଉଛନ୍ତି ତାଙ୍କ ମାଆ ନାଁ ହେଉଛି ସୁକାନ୍ତି ମା'। ସୁକାନ୍ତି ମା' ତାଙ୍କୁ କୁହାଯାଏ। ସେ ଦେଖନ୍ତୁ ସେ ମନ୍ଦିର ଭିତରଟା ଟିକେ ବୁଲେଇ କ୍ୟାମେରା ବୁଲେଇ ଦେଲେ ମନ୍ଦିର ଭିତରଟା କେତେ ଲୋକ ମନ୍ଦିରରେ ବସିଛନ୍ତି, ସବୁ ବିଶ୍ରାମ ନେଉଛନ୍ତି। କାରଣ ରାତି ଯାକ ଏପଟ ସେପଟ ହେଇକି ବହୁତ ହାଲିଆ ବି ଲାଗିବ। କାହିଁକିନା ତୁମେ ଯେତେବେଳେ ବୁଲିବ ଚାରିଆଡ଼େ ପୁରା ହାଲିଆ ଲାଗିବ, ହେଲେ ଭଲ ଲାଗିବ। ବହୁତ ଜନଗହଳିରେ ଏତେ ଲୋକଙ୍କୁ ଦେଖିବ, ଗୋଟେ ଏତେ ବଡ଼ ଅନୁଷ୍ଠାନ, ସେଇଟା ବହୁତ ଭଲ ଲାଗିବ। ଏ ଦେଖନ୍ତୁ ମନ୍ଦିର ଭିତରେ ଶିବ ପାର୍ବତୀ ଗଣେଶ ଏମାନଙ୍କ ମୂର୍ତ୍ତି କରାଯାଇଛି। ଦିନ ଦିନ ମନ୍ଦିର ଚାରିପିଟି ମୁଁ କ୍ୟାମେରା ବୁଲେଇଲି, ଚାରିପିଟି ଯାକ ମନ୍ଦିର ଦେବାଦେବୀ ଅଛନ୍ତି। ମା' ଦୁର୍ଗା ଏଠି ଅଛନ୍ତି। ସେଇ ପିତାମାତାଙ୍କ ମନ୍ଦିର ଭିତରେ ମା' ଦୁର୍ଗା ଅଛନ୍ତି। ମାନେ ମନ୍ଦିର ଭିତରଟା ମୁଁ ଠିକ୍ସେ କ୍ୟାମେରା ବୁଲେଇ ପାରୁନି, କାହିଁକିନା ମନ୍ଦିର ଭିତରଟା ଯେମିତି ଫୁଲ୍ କ୍ୟାମେରା ତ ଆଉ ଆସିବନି, ଯେମିତି ଆସିବା କଥା ସେମିତି ତା ମନ୍ଦିର କେତେ ସୁନ୍ଦର କାମ ହେଇଛି ସେଇ ଜିନିଷଟା ଦେଖନ୍ତୁ। ଭାଇ ଜୀବନରେ ଥରେ ବୁଲି ଆସନ୍ତୁ ମାହାଙ୍ଗା, କଟକ ମାହାଙ୍ଗା। ଆଉ ଥରେ କହିଦେଉଛି, କଟକ ଡିଷ୍ଟ୍ରିକ୍ଟର ମାହାଙ୍ଗା। ଏ ଦେଖନ୍ତୁ, ଆମେ ତ ତାଙ୍କ ମାଆଙ୍କୁ ଦେଖିଥିଲେ, ବର୍ତ୍ତମାନ ତାଙ୍କ ତାଙ୍କ ମାଆ, ଏ ତାଙ୍କ ମାଆ। ତାପରେ ଆମେ ମନ୍ଦିର ଭିତର ପରିସରରେ ଦେଖିଲୁ ଯେତେବେଳେ ଭକ୍ତ ଧୀରେ ଧୀରେ ଭିଡ଼ ଲାଗିଛି। ଦେଖନ୍ତୁ ଇଏ କେଶବ ଠାକୁର ଯିଏ, ସେ ହେଉଛନ୍ତି ତାଙ୍କ ବାପା। ତାଙ୍କ ମାଆଙ୍କୁ ତ ଦେଖିଲେ, ଇଏ ହେଉଛନ୍ତି ତାଙ୍କ ବାପା। ଦେଖନ୍ତୁ ତାଙ୍କ ବାପାଙ୍କର ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ମୂର୍ତ୍ତି ହେଇଛି ଏବଂ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ମନ୍ଦିର ବି ହେଇଛି। ସେପଟେ ମାଆ ରହୁଛନ୍ତି, ଏପଟେ ବାପା ରହୁଛନ୍ତି। ବହୁତ ଆନନ୍ଦ ଲାଗିଲା ଦେଖିକିରି ଏ ଜିନିଷ। ଗୋଟେ କଥାରେ ନାହିଁ, ମଣିଷ ଦେହେ ଦିବ୍ୟ ଜ୍ଞାନ ଦେଖି ସନ୍ତୋଷ ଭଗବାନ। ସତରେ ମଣିଷଙ୍କ ଦେହରେ ଦିବ୍ୟ ଜ୍ଞାନ କିଛି ନା କିଛି ଅଛି, ନହେଲେ କାହିଁ ଏତେ ଲୋକ ଏଠିକି ଆସନ୍ତି, କାହିଁ ଏତେ ବ୍ୟବସ୍ଥା ହୁଅନ୍ତା। ଭଗବାନ ଅଛନ୍ତି, ମୁଁ ତ ମାନୁଛି ଭଗବାନ ଅଛନ୍ତି ବୋଲିକି। ଭଗବାନ ଯଦି ନଥାନ୍ତେ ତାହେଲେ ଏତେ ତାପରେ ଆମେ ଆସିଲୁ ତୃତୀୟ କୁଞ୍ଜ।
सौरे वैश्य नारायण कृष्ण विष्णु नीलाचल जगती सदा हरे मुरारे मधुकंठ भारे गोविंद गोपाल मुकुंद सौरे दधसन गायन कृष्ण विष्णु वीरशयमा जगती सदा हरे मुरारे मधुकंठ ଆଜ୍ଞା କେତେ ମାନେ ଉପରେ କ'ଣ ପୁରା ବୁଲିକି ଦର୍ଶନ ହେଉଛି ଏଠି କ'ଣ କେମିତି ମାନେ ଠାକୁରଙ୍କର ଇଏ ରହିଛି ହଁ ଏଇଠି ରୁହନ୍ତି ବାବା ହେଲା ରହିଲା ପରେ ତାଙ୍କ ସମାଧିଟା ହେଉଛି ତାଙ୍କ ସେପଟେ ନେଇଛନ୍ତି ଏଠି କେତେ ରାତି ଯାକ ଦର୍ଶନ ମାନେ ଆଜି ଫୁଲ୍ ଟାଇମ୍ ଟାଇମ୍ ତ ହୁଏ କିନ୍ତୁ ଆଜି ଗୋଟେ ସ୍ପେଶାଲ ଡେ ମୁଁ ବି ଆସିଥିଲି ଲାଷ୍ଟ ବହୁତ ବର୍ଷ ପରେ ଆସିଥିଲି ବାବା ସେପଟେ ବସନ୍ତି ଟିକେ କହିବେ କି ମାନେ ଏଇଟା ପ୍ରଭୁଙ୍କର କ'ଣ ଏ ଜାଗାଟା ଆଜ୍ଞା ହଁ ଏ ମାନେ ଏଇଟା କ'ଣ ମାନେ ଆମର ଏଇ ପର୍ଟିକୁଲାର ଏଇଟା ଯୋଉଟା ଆମର କହୁଛି ପ୍ରଭୁ ଠାକୁର ଏଠି ଜନ୍ମଗ୍ରହଣ କରିଛନ୍ତି ହଁ ତାପରେ ଏଠି ବାପା ମା ସୁକାନ୍ତି ଠାକୁରଙ୍କୁ ଧରିଛନ୍ତି ଆଉ ଯଦୁନନ୍ଦନ ଏଠି ବସିଛନ୍ତି ବାପା ତାଙ୍କର ମାନେ ଏନ୍ତୁଡ଼ିଶାଳ ଯୋଉଟା କୁହାଯାଏ ଆଜ୍ଞା ଆପଣଙ୍କ ନାଁ କ'ଣ ଆପଣଙ୍କ ନାଁ ଆପଣ କେତେ ବର୍ଷ ହେଲାଣି ପ୍ରଭୁଙ୍କ ସେବାରେ ଲାଗିଛି 25 ବର୍ଷ ହେଲାଣି ପ୍ରଭୁଙ୍କ ସେବାରେ ଅଛନ୍ତି ପ୍ରଭୁ ଥିଲାବେଳେ ବେଶୀ ଲୋକ ହେଉଥିଲେ ନା ଏବେ ବେଶୀ ଲୋକ ହେଉଛନ୍ତି ପ୍ରଭୁ ଥିଲାବେଳେ ବେଶୀ ଲୋକ ଏବେ ଟିକେ ଆହୁରି କାମ ଚାଲିଛି ଠିକ୍ ଅଛି ଧନ୍ୟବାଦ ହଉ ये जो लंबा लाइन देखुଛନ୍ତି ଏ ସବୁ ପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ଦର୍ଶନ କରିବା ପାଇଁ ଜୋରେ ଲୋକ ହେଇଛନ୍ତି କୁହ ବହୁତ ଲୋକ ହେଇଛନ୍ତି ଏ ଯୋଉ ଲମ୍ବା ଲାଇନ ଦେଖୁଛନ୍ତି ପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ଦର୍ଶନ କରିବା
ଉପରକୁ ଯାଇ ଉଠେଇ ଆଣେ ନାଇଁ ନାଇଁ ମୁଁ ଏଇଠି କରିଦେବି। ଆଚ୍ଛା ଭାଇ ପୁରା ଆଜି ପୁରା ଦର୍ଶନ ବରାବର ହବ ଆଜି। ହଉ ଠିକ୍ ଅଛି। ବାବାଙ୍କୁ ଟିକେ ଦର୍ଶନ ଆଚ୍ଛା ଠିକ୍ ଅଛି। ତା ଦେହରେ ମୋର ଗୋଟେ ଶିବଙ୍କର ଫଟୋ ଥିବ ସେଠି ମୁଁ ଏଇଟା ମୋର ଫାଷ୍ଟ ବ୍ଲଗ୍ ବନାଇଛି ଦୁଇଟା ଛାଡ଼ିଛି ସେଟା ବେଶୀ ହାଇଲାଇଟ୍ ନାହିଁ ହେଲା। କୋଉ ବ୍ଲଗ ତମର କୁହ? ମୋର ଟ୍ରେନର ବ୍ଲଗ୍ କେବଳ ବ୍ଲଗ୍ ମୁଁ ଏଇଟା ପ୍ରଭୁ ଯେଉଁଠି ରହୁଛନ୍ତି ସୁନ୍ଦର ବଗିଚାଟିଏ ଦେଖନ୍ତୁ ତାଙ୍କ ଘର ବାରି ପାଖାପାଖି ଗୋଟେ ସୁନ୍ଦର ବଗିଚାଟିଏ ଦେଖନ୍ତୁ। ଏଇ ଯେଉଁ ଘରଟା ଦେଖୁଛନ୍ତି ଏଇ ଯେଉଁ ଘରଟା ଏ ଘରେ ମାନେ ପ୍ରଭୁ ରହୁଥିଲେ। ଏଠି ଯେତେବେଳେ ପ୍ରଭୁ ଥିଲେ ସେତେବେଳେ ଦର୍ଶନ ଦେଖନ୍ତୁ କେତେ ସୁନ୍ଦର ବଗିଚାଟିଏ ବହୁତ ସୁନ୍ଦର ତାଙ୍କର ଏଇଟା ହେଉଛି ବାସସ୍ଥାନ। ଏଇଠି ପ୍ରଭୁ ରହୁଥିଲେ। ଏଇଠି ସବୁ ଲୋକ ଆସନ୍ତି ଦର୍ଶନ କରନ୍ତି। ଦର୍ଶନ କରିକିରି ବିଭୂତି ବି ପ୍ରଭୁ ସେତେବେଳେ ଦେଉଥିଲେ। ଦେଖନ୍ତୁ ଏପଟେ ଆଉ ଗୋଟେ ଜାଗାକୁ ମୁଁ ଆସିଲି ସେପଟେ ଟିକେ ବୁଲିବାକୁ ଇଚ୍ଛା ହେଲା। ଦେଖନ୍ତୁ ଲୋକ ବର୍ତ୍ତମାନ ରାତି 10ଟା 9:30 10ଟା ହେଇଗଲାଣି। ଲୋକ ପୁରା ଆଭେଲେବୁଲ୍ ପୁରା ଜନଗହଳି ଭିଡ଼ ଧୀରେ ଧୀରେ ସବୁ ବଢ଼ି ଚାଲିଛି। ସେଠି ଗୋଟେ ଭଲ ସର୍କସ୍ଟିଏ ପଡ଼ିଥିଲା। ଆଉ ସେଠି ଗୋଟେ ପିଲାଟିଏ ଆମର ତା ଭିତରେ ପଶିକି ସର୍କସିଂ କରୁଥିଲା। ଖେଳନା ଜିନିଷ ଛୋଟ ପିଲାଙ୍କ ପାଇଁ ଏଣ୍ଟରଟେନମେଣ୍ଟ ପାଇଁ ସର୍କସ୍ ଦୋଳି ସବୁ କିଛି ଭଲ ଥିଲା କିଛି ଅସୁବିଧା ନାହିଁ। ଆଉ ଛୋଟ ଛୋଟ ଛୁଆ ଆସୁଛନ୍ତି ଏଣ୍ଟରଟେନମେଣ୍ଟ କରିବା ପାଇଁ ତ ଏ ଜିନିଷ ନିହାତି ସବୁ ଯାନିଯାତ୍ରାରେ ଏ ଜିନିଷ ଗୁଡ଼ା ହେଉଛି। ଦେଖନ୍ତୁ ଦୋକାନ ବଜାର ପୁରା ଭିଡ଼ ଯାହା ଦୋକାନ ଖୋଜିବେ ସବୁ ଦୋକାନ ଆଭେଲେବୁଲ୍ ଥିଲା। କହିବେନି ଯେ କେଉଁ ଜିନିଷଟା ମିଳିବନି ବୋଲିକି। ଏ ଦେଖନ୍ତୁ ଏଠି ବି ଲୋକ ପ୍ରବଳ ଯୁଆଡ଼େ ଅନେଇବ ଲୋକ ମାନେ ଲୋକ ଏତେ ଲୋକ ସତରେ ଏମିତି ମୁଁ ବହୁତ ଫଙ୍କସନ୍ ଯାଇଛି ବହୁତ ଯାନିଯାତ୍ରା ଯାଇଛି କିନ୍ତୁ ମାହାଙ୍ଗା ଅଷ୍ଟପ୍ରହରୀର ଲୋକ ଗୋଟେ ନିଆରା। ଗୋଟେ ଦିନ ନାମ ଯଜ୍ଞ ଦିନ ଏତେ ଲୋକ ଆସନ୍ତି ଯେଉଁଠିକି ମାନେ ସୁନ୍ଦର ବଜାର ତାପରେ ଆମେ ଲାଷ୍ଟରେ ସଭା ଶେଷରେ ଆସିଗଲୁ ଦ୍ୱାପର କୁଞ୍ଜ। ଶେଷ କୁଞ୍ଜ ଏଇଟା ଥିଲା ଦ୍ୱାପର କୁଞ୍ଜ। ଆପଣ ତ ସତ୍ୟ କୁଞ୍ଜ ଦେଖିଲେ, କଳିଯୁଗ କୁଞ୍ଜ ଦେଖିଲେ, ତ୍ରେତୟା କୁଞ୍ଜ ଦେଖିଲେ, ତ୍ରେତୟା ନାମ ବି ଶୁଣିଲେ, କଳି ନାମ ବି ଶୁଣିଲେ, ସତ୍ୟର କେଉଁ ନାମ ତାକୁ ବି ଶୁଣିଲେ। ଏବେ ଦ୍ୱାପର ଯୁଗର ନାମ ଶୁଣନ୍ତୁ।
ଯୁଆଡ଼େ ବି ଯିବ ଦେଖିବ ସେଦିନ ଯେଉଁ ଜାଗାକୁ ଯିବ ବି ଖୋଳ କଂସାଳ ଗୀତରେ ସେ ଜାଗାଟା ପୁରା ପରିପୂର୍ଣ୍ଣ ଥିବ। ଯେଉଁଠି ବି ହେଲେ ଖୋଳ କଂସାଳ ବାଜୁଥିବ, କୀର୍ତ୍ତନ ହେଉଥିବ, ଏତେ ଆନନ୍ଦ ଲାଗିବ। ଜୀବନରେ ଥରେ ବୁଲିବାକୁ ଯାଆନ୍ତୁ। ଆଉ ଥରେ କହିଦେଉଛି କଟକ ତାପରେ ଆମେ ଆସି ପହଞ୍ଚିଲୁ ବୁକ୍ ଷ୍ଟଲ୍ରେ। ଚରମ ଶାସ୍ତ୍ର ଭଣ୍ଡାର ଦେଖନ୍ତୁ, ଗୋଟେ ବିରାଟ ବ୍ୟାନର ମରାଯାଇଛି। ଏଠାରେ ସମସ୍ତ ପ୍ରକାର ଧର୍ମ ପୁସ୍ତକ ଯଥା ଚରମ ଶାସ୍ତ୍ର, ଗୀତା, ଭାଗବତ, ଉପନିଷଦ, ବେଦ, ମାଳିକା, ଭବିଷ୍ୟ ଗ୍ରନ୍ଥ, ବହୁତ କିଛି ବହି ଏଠି ମିଳୁଥିଲା। ଏଠି ବି ଲୋକଙ୍କର ଭିଡ଼ ଥିଲା, ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଫଟୋ ମିଳୁଥିଲା। ତାପରେ ଲୋକ ଦେଖନ୍ତୁ, ଏଠି ଯେଉଁମାନେ ସବୁ କର୍ମୀମାନେ ଅଛନ୍ତି ସେମାନେ ସବୁ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ବହି ବିକ୍ରି କରୁଛନ୍ତି। ଏ ଦେଖନ୍ତୁ ସବୁ ଗୀତା, ଭାଗବତ ଯାହା ଖୋଜିବେ, ମାନେ ଜ୍ଞାନର ଭଣ୍ଡାର କହିବାକୁ ଗଲେ ଯେକୌଣସି ପ୍ରକାର ବହି ଖୋଜିବେ ଏଠି ମିଳିବ। ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ ହଉ, ସେ ଭାଗବତ ହଉ, ସବୁ ପ୍ରକାର ବହି ଏଠି ମିଳିବ। ଭଲ ବି ଲାଗିଲା। ମୋ ବ୍ଲଗ୍ଟି ପାଖାପାଖି 45 ମିନିଟ୍ ହେବ। ସମସ୍ତଙ୍କୁ ରିକ୍ୱେଷ୍ଟ କରୁଛି ଶେଷ ଯାଏଁ ଦେଖିଲେ ଭଲ ଲାଗିବ। ଆଉ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବେ। ବହୁତ ବଡ଼ ବ୍ଲଗ୍, କେହି ଆଜି ଯାଏଁ ଏମିତି ଏତେ ବଡ଼ ବ୍ଲଗ୍ ବନେଇ ନଥିବେ। ଫାର୍ଷ୍ଟ ଟାଇମ୍ ଏତେ ବଡ଼ ବ୍ଲଗ୍ ବନେଇଛି। ତଥାପି ମୋର ଆଶା ଅଛି ମୋ ବ୍ଲଗ୍ସଟିକୁ ସମସ୍ତେ ଦେଖିବେ। ଆଉ ଥରେ କହିଦେଉଛି, କଟକ ମାହାଙ୍ଗା ପ୍ରତିବର୍ଷ ବୈଶାଖ ମାସ ଚୈତ୍ର ପୂର୍ଣ୍ଣିମା ଠାରୁ 3 ଦିନ ଏହି ଅଷ୍ଟପ୍ରହରୀ ଉଦଯାପିତ ହୁଏ। ଆଉ ମନେ ରଖିଯିବେ, ବୈଶାଖ ମାସ ଚୈତ୍ର ପୂର୍ଣ୍ଣିମା। ଏ ଦେଖନ୍ତୁ, ସଭା ଶେଷରେ ମୁଁ ଖାଲି ଗୋଟେ କଥା କହିବି। ଏ ଯେଉଁ ଫଟୋ ଦେଖୁଛନ୍ତି, ଇଏ ହେଉଛନ୍ତି ପ୍ରକୃତର କେଶବ ଠାକୁର, ଯିଏକି ବର୍ତ୍ତମାନ ଦୁନିଆରେ ନାହାନ୍ତି। ସେ ଦେହତ୍ୟାଗ କରିସାରିଲେଣି। ଏ ତାଙ୍କ ମୂର୍ତ୍ତି ଦେଖନ୍ତୁ।